کیونکہ ہم سلامتی کے لیے بلائے گئے ہیں اور خداوند نے ہمیں سلامتی کے لیے یہاں پر بلایا ہوا ہے۔ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے یہاں پر سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے فلنس معموری کے تعلق سے اس کا جو آج کا سرمن ہوگا مذبح پر آگ، فائر آن آلٹر کے تعلق سے ہم سیکھیں گے، اور میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ خداوند کے کلام سے حوالہ نکالنا۔ ابار کی کتاب پر عنایا نامہ 6 باب اس کی 12ویں آیت خداوند کے کلام سے، اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے، اور کاہن ہر صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوکھتی قربانی کو اس کے اوپر چن دے، اور سلامتی کے زبیوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے۔ 13ویں آیت سنیے، مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ ایک ریفرنس خداوند کے کلام میں سے پہلا تسنیکیوں میں نامہ ہے، خداوند کے کلام میں سے پہلا تسنیکیوں 5واں باب 19 آیت خداوند کے کلام میں سے، سب پڑھیے میرے ساتھ۔ روح کو نہ بجھاؤ۔ تو خداوند اسلام کی وجہ سے بڑی برکت ہے، خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی سلامتی ہے۔ شکر سے بیٹھے۔ میں چاہوں گا پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجا کر خدا کے نام کو مبارک کریں۔ بہت کم تالیاں سب خداوند کے لیے، روح کے جس لیے، ہولی اسپرٹ کے لیے تالی بجائیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، تھینک یو۔ تو مذبح پر آگ کے تعلق سے، فائر آن آلٹر کے تعلق سے ہم سیکھیں گے، اور معموری کی جو سیریل ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ ہمیں معمور ہونا ہے۔ تو ایک انسان جو ہے خود سے معمور نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے لوگ تو معمور ہو نہیں نہ سکتے، ان کے اندر معموری نہیں آ سکتی، یعنی فلنس یہ خدا کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی جو ہوا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس نے کائنات کو بنایا ہے، اس کے اندر معموری بھری ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے بیٹے کے اندر ہے، کیونکہ وہ بیٹا باپ سے نکلا ہے، اور ہماری کی ورڈ جو ہے الوہیت کی ساری معموری مسیح میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، یعنی خدا کی جو ذات ہے، خدا کا جتنا علم ہے، خدا کی جو الوہیت ہے، وہ ساری کی ساری خدا کے بیٹے کے اندر ہے۔ تو پھر پاک روح ہمیں بیٹے سے لے کر ہمیں کیا کرتا ہے، کلیسیا کو دیتا ہے، اور ہم روز روز معمور ہوتے چلے جاتے ہیں، خداوند کی بندگی کرتے ہیں، اور آسمانوں پر جب نظر کرتے ہیں تو ان گنت سٹار نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آسمان ستاروں سے معمور ہے۔ سمندروں دریاؤں کے اندر پانی جتنا ہے، تو پانی شو کرتا ہے کہ یہ معموری ہے سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر۔ اور اگر آپ باغوں کے اندر جائیں تو باغوں کے اندر جو فروٹ ہے، وہ فروٹ بھرے پڑے ہوتے ہیں درختوں کے اوپر۔ اس کا مطلب ہے ان کی زندگی میں فلنس ہے۔ آمین۔ خدا نے جب آدم ہوا کو بنایا تو اس سے کہا بڑو پھلو، زمین کو ممور و محکوم کر دو۔ تو یہ معموری خدا کے بیٹے کے ذریعے سے، روح القدس کے ذریعے سے، روح القدس ہمیں بخش دیتا ہے۔ چلیے خدا کے ساتھ چلیں گے تو معمور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آج کا جو سرمن ہے مذبح پر آگ، پریز کو مذبح پر آگ، آمین۔ تو فائر آن آلٹر کے تعلق سے مذبح پر آگ جو ہے، بھائیو یہ جو آگ ہے، یہ فائر جو ہے لکھا ہے یہ جلتی رہے۔ ہیکل کے اندر آگ جلنے کے لیے کہا گیا کیونکہ اس کے اوپر سیکریفائس گزاری جاتی تھی۔ حالانکہ جب جو جانور ہوتا تھا جس کی سیکریفائس قربانی دی جاتی تھی، اسے سلین کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے تو پھر بھی قربانی ہے، مگر اس کو جلایا جاتا تھا آگ کے اوپر۔ پیتل کا مذبح ہوتا تھا اور مذبح کے اوپر اس کو رکھ کر جلا دیا جاتا تھا، اور خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ راحت انگیز اس کی خوشبو لیتا تھا۔ یہ پرانے ہیں نامہ کے اندر جو بھی سیکریفائس ہوتی تھی، قربانی ہوتی تھی، اس کو مذبح کے اوپر، وہاں پہ مذبح بنایا جاتا تھا، مذبح کے اوپر جلائی جاتی تھی۔ اور یہ فائر جو ہوتی تھی، یہ جو ہم گھروں میں جلاتے ہیں یہ نہیں ہوتی،
یہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ آگ، یہ فائر جو ہوتی تھی آسمان سے آتی تھی. بولیے آمین. خدا کی طرف سے آسمان سے یہ آگ نازل ہوتی جو سیکریفائس کو قبول کرتی تھی. تو خدا آسمان سے یہ آگ بخشتا تھا. آپ دیکھیے جتنے لوگوں نے سیکریفائس گزاری وہ آپ دیکھیے آگ کے ذریعے سے شک کی گئی. لکھا ہے راحت انگیز خوشبو خدا نے لی. تو یہ آتشین قربانیاں ہیکل کے اندر بھی گزارنی جاتی تھی، اور یہ قربانیاں گزارنے کا جو کنسیپٹ تھا، وجہ یہ تھی کہ خدا کی بندگی کرنے کے لیے کوئی آئے. آمین. خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. اس سے پہلے یہ بتایا کہ اس طریقے سے قربانی دی جائے گی اور دینی ہے آپ لوگوں نے. اور مذبح پر آگ جو ہے خدا نے کہا کہ ہمیشہ جلتی، کیونکہ آسمان پر لکھا ہے خدا کے سامنے 7 چراغ جل رہے ہیں. یہ بھائی 7 چراغ جو ہیں ہولی اسپرٹ کو کہا گیا. بولیے آمین. لکھا ہے خدا کے سامنے چراغ جل رہے ہیں، آگ جل رہی ہے. اور لکھا ہے آگ میں سے ایک گولا اٹھایا گیا اور یسایہ کی لکھا ہے زبان کو ٹچ کیا گیا اور وہ پاک ہو کر کلام سنانے لگا. یہ اس آگ میں سے بھائیو، اس آگ کی بات کر رہا ہوں جو آسمانوں پر ہے، مذبح کے اوپر، آسمانی مذبح کے اوپر. لکھا ہے وہ آگ جو سیکریفائس کو چلاتی تھی وہ آسمان سے آتی تھی، اوپری آگ نہیں ہوتی تھی، گھروں والی آگ نہیں ہوتی تھی، اور طرح کی جسمانی آگ نہیں ہوتی تھی. پھر اس کو لکھا ہے جلایا جاتا، اور کوئی بھی آگ ہوتی تھی وہ بجھ جاتی تھی. اور نہ بجھے اس کیسے نہیں بجھے گی کہ اس کو ایندھن دیا جاتا تھا. ایندھن مطلب لکڑی اس میں جلائی جائے گی اور آگ کو بھڑکایا جاتا تھا. کیا کیا جاتا آگ کو؟ یہ نہیں انسانی عمل کے ذریعے سے گیس کا چولہا گیس لا دو تو خدا نے کہا کہ لکڑیاں تم چن لینا. لکڑی کیوں؟ کیونکہ جو درخت خود خدا کی طرف سے اگے ہے، خدا نے کہا وہ لکڑی لینا، اور وہ اس آگ کو جو آسمان سے آئی ہے اس میں وہ ایندھن ڈالنا تاکہ وہ بھڑکتی رہے، وہ بجھنے نہ پائے وہ آگ. آمین. اس کا مطلب ہے آگ بجھ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے قربانیاں لانے والے نہیں ہیں، قربانی کو جلانے والا نہیں ہے. اس کا مطلب وہاں پر عبادت رک گئی ہے. قربانیوں کا سسٹم یہ صبح سے لے کر شام تک 24 آور آرڈر تھا. قربانیاں جلائی جاتی تھی، خدا کے سامنے لائی جاتی تھی. لوگ لاتے تھے بنی اسرائیل کے، اور کاہن جو تھے اس کو کیا کرتے تھے؟ جلاتے تھے خدا کی حضور، اور یہ آگ کے اوپر جلائی جاتی تھی. آتشین قربانیاں ہیکل کے اندر جلتی تھی، اور یہ آگ میں نے بتایا آسمان سے آتی تھی. اور بائبل میں لکھا ہے ندب ابیو ہارون کے بیٹے 2 تھے. انہوں نے کیا کیا؟ حالے عبادت کا آغاز ہوا، سٹارٹ ہوئی عبادت، تو انہوں نے کیا کیا؟ آگ کو بھڑکانے کے لیے جو گھروں والی آگ، اوپری آگ جلا دی. سٹین فائر انہوں نے جلا دی، یعنی کہ اوپر سے آگ آئی ہوئی ہے، اس کو بھڑکانے کے لیے انہوں نے کیا کی؟ اوپری آگ لے لی. یعنی جو دوسری آگ ہوتی ہے گھروں کے اندر جلائی جاتی ہے، اور جب انہوں نے اس کے اندر ڈالی تاکہ آگ اور بھڑکے، تو خداوند کے کلام لکھا آسمان سے لکھا آگ آئی اور ان کو فنا کر دیا. دونوں ندب ابیو کے ہارون کے بیٹے دونوں مر گئے. یعنی خدا نہیں چاہتا کہ اوپری آگ جلائی جائے. آگ وہ جلے گی جو آسمان سے آتی ہے. ہاللیلویہ. خدا نے وہ آگ بھیجا تھا، مگر انہوں نے ایندھن ڈالنے کی بجائے، لکڑی ڈالنے کی بجائے تاکہ بھڑکے آگ، انہوں نے اوپری آگ چلا دی. اور پھر کیا وہ دونوں مارے گئے. دونوں کیا ہو گئے؟ مارے گئے. بھائی اوپری آگ خداوند کو پسند نہیں ہے. اور اس آگ کے تعلق سے یوحنا کیا کہتا ہے؟ یوحنا کہتا ہے میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں. میں تمہیں کیا کرتا ہوں؟ توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر میرے جو بعد آتا ہے وہ تمہیں آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا. ہاللیلویہ. تالی تو بچائیے خدا کے طرف سے. ہاللیلویہ. یہ وہ آگ ہے بھائیو، روح القدس کی، ہولی اسپرٹ کی. یہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ بھائیو آگ روح القدس کی ہے، ہولی اسپرٹ. یہ کہا گیا روح القدس اور آگ یہ ایک ہی بات ہے. روح القدس اور ایک ہی بات ہے.
इसलिए लिखा है आसमान पर जो है वो खुदा के सामने आग जलती रहती है। 7 जो हैं चिराग वो जलते रहते हैं। ये 7 चिराग मतलब होली स्पिरिट कहा गया उसको, ठीक है, मनोहा। तो ये आप देखिए कि मनोरा कहते हैं इसे। तो कहने का मकसद है कि आग जलती रहे, और ये होली स्पिरिट की आग जो है ये भाइयों जलती रहनी चाहिए। आमीन। ये बुझने नहीं पाने चाहे, बुझने ना पाए। और खुदा ने पुराने नामा के अंदर तो भाइयों ये कहा, और इसी को पौलुस रसूल ने इस भेद को खोला कि वो कहता है कि आग बुझने ना पाए। आग क्या हो गया, मतलब आग बुझने ना पाए। और पुराने नामा के अंदर लिखा है ये आग जलती रहे। ये आग क्या हो, पौलुस रसूल नए नामा के अंदर क्या कहता है कि आग बुझने, आग को ना बुझाओ, इसको बुझाना नहीं है। होली स्पिरिट की फायर बुझने ना पाए, और इसे ईंधन की जरूरत है, लकड़ी की जरूरत है। पुराने नामा के आग को भड़काने के लिए क्या की जाती थी, लकड़ी और डाली जाती ताकि ये आग और भड़के, ये बुझने ना पाए। और मज़बा पर आग फुल है, भरी हुई है। तो भाइयों ये भरी हुई आग अगर मज़बा के ऊपर है, शोलों के साथ है, ईंधन भड़काया जा रहा है, ईंधन डाला जाता है, वो भड़क रही है, इसका मतलब है कि आग जो है वो फुलनेस के अंदर है। आग मज़बे के ऊपर क्या है बोलिए, फुलनेस को शो करती है कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सेक्रीफाइस गुजारी जा रही है। आग फुलनेस के अंदर है, भड़क रही है, और ये आग भाइयों भड़कानी है हमें। आमीन। उस वक्त तो इस आग को भड़काने के लिए ईंधन लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी, जो अज खुद दरख्त उगते थे उनकी लकड़ी। मगर आज आग को भड़काने के लिए, पाखरू को और ज्यादा भड़काने के लिए क्या करते हैं, आज भाइयों कलाम को सुनते हैं, कलाम का ईंधन हम डालते हैं। आमीन। ये जो कलाम सुन रहे हैं ना, इससे आग भड़कती है, बोलिए आमीन। ये कलाम भाइयों हमारी जिंदगियों के अंदर आग भड़काता है, और अगर कलाम नहीं सुनेंगे तो फिर आग बुझ जाएगी। आग बुझ जाएगी तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैं अगर ये खुदा का कलाम नहीं सुनाऊंगा तो आग बुझ जाएगी। आप खुदा के कलाम को ना सुनेंगे तो आग बुझ जाएगी। होली स्पिरिट की आग क्या होगी, बुझ जाएगी। और जब बुझ जाएगी तो इसलिए तो पौलुस रसूल कहता आग बुझने ना। पुराने नामा के अंदर कहा कि आग को भड़काना है, आमीन, इसके अंदर ईंधन डालना है, और ऊपरी आग जो है वो कभी डलने ना पाए। ऊपरी से बड़ा मैंने बताया दूसरी आग, यानी दुनियादारी हमारी जिंदगी के अंदर नजर। अगर ऐसा करते हैं, खुदा के साथ भी चलते हैं और दुनियादारी के कामों को भी कर रहे हैं, यानी उसके अंदर भी आप नंबर 1 है, जिसका मतलब आपकी आग बुझी हुई है। अगर खुदा की हज़ूरी में नहीं आते, इसका मतलब आग बुझी हुई है। बुझी है तो कभी खुदा की बारगाह में नहीं ना आते। कलाम सुनेंगे तो आग भड़केगी, वरना आग बुझ जाएगी। लिहाजा खुदावंद की कलाम लिखा है ये आग बुझने ना पाए। ये आग बोलिए बुझने। एलिया को देखा, एलिया ने लिखा है आसमान से आग मंगवाई, बोलिए आमीन। लिखा है मज़बा बनाया गया, उसने बड़ा बैल उसके ऊपर रख दिया, और मुखालिफ लोगों को कहा इसको पानी से भर दो, और लिखा दुआ की, और लिखा आसमान से आग आ गई। आइए खुदा हालेलुया। लिखा सारी कुर्बानी को चट कर गई, और लिखा है कि फिर एक तो आग उसने मंगवाई, दूसरा लिखा आग के भगोले के अंदर लिखा आसमानों पर उठा लिया गया। आइए इस बात की जरूरत। लिखा आग का भगोला आया है, रथ आया आग का, अच्छी रथ जो आग वही लगी है, उसके ऊपर बैठा एलिया, और वो आसमानों के ऊपर चला गया। आमीन। सर यीशु मसीह भी आसमानों पर गया या नहीं गया? आग के अंदर, ऐसे होली स्पिरिट के जोर के अंदर, होली स्पिरिट की आग के जरिए से गया। इस तरह कलीसिया भी, मैं और आप भी लिखा आग के बुगुलों में आसमान पर उठा लिए जाए। हालेलुया। ये आग लगी हो रूह कुदस, होली स्पिरिट की आग के जरिए से हम क्या होंगे भाइयों, आसमानों पे जाएंगे। ये आग बुझने ना पाए जब तक मसीह नहीं आता, आग बुझने ना पाए। ये आग भाइयों ईंधन देना पड़ेगा, भड़काना पड़ेगा, कलाम को पढ़ना पड़ेगा, कलाम को सुनेंगे तभी ये आग भड़केगी, ये बुझने नहीं पाएगी। लिहाजा लिखा है ये आग बुझने, ये मामूली को शो करते हैं भाइयों। ये आग भाइयों मामूली को शो करता है। हमें मामूर रहना है, आग से मामूर होना है, पाक रूह से मामूर होकर
खुदावंद की क्या करनी है? बंदगी करनी है, खुदावंद के नाम को जलाल देना है, हमारे बदन से खुदा के नाम को जला मिले, और ये आग बुझ जाएगी। तो दाऊद क्या कहता है? दाऊद से जब गुनाह हुआ ना, बड़े गीत गाता था, रीछों को मारता था, शेरों को मारता था, भीड़ों को बचाता था, बड़े गीत गाता, वर्शिप करता। और जब उससे गुनाह हुआ, आग बुझने लगी तो रोने लगा। दाऊद रोने लगा, खुदा मुझसे पाखरू ना लेना, मैं गीत नहीं गा पाऊंगा, मैं तेरी वर्शिप नहीं कर पाऊंगा, मामूली में नहीं रहूंगा। रोता है, खुदा अपने रूह को मुझसे ना लेना, मुझसे जुदा ना करना, रूह होली स्पिरिट को जुदा ना करना, मुझसे पाखरू ना लेना। तो जब उसने माफी मांगी तो फिर खुदा ने उसे बहाल कर दिया, आग बुझने ना पाए। जिनको पता है आपका होली स्पिरिट का, दाऊद ने कहा, खुदा मुझसे रूह ना लेना, वरना मैं बुझ जाऊंगा, बंदगी नहीं कर पाऊंगा, गीत नहीं गा पाऊंगा, तेरी वर्शिप ना कर पाऊंगा। और आज अब देखिए, बेशुमार लोग इबादत में नहीं आते, छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? चर्चिस को, कलीसिया को क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि आग उनकी जिंदगी में बुझ जाती है। होली स्पिरिट की आग बुझ गई, फिर वो चले जाते, वो कहते चले ही जावांगे। क्या कहते हैं? वो चले ही जावांगे, चर्च लगा चले जाएंगे। अगर क्वायर गीत गा रही है, उसका मतलब आग जल रही है भाइयों, मज़बा के ऊपर आग जल रही है। और भाइयों, उस वक्त तो मज़बा बनाया जाता था पीतल का, हैकल के अंदर, मगर आज ये मज़बा भाइयों मैं और आप, हालेलुया, इस मज़बा के ऊपर आग, होली स्पिरिट की आग हमेशा जलती रहे। ये मेरा दिल जो है ना, हम नई हैकल हैं, न्यू टेम्पल, नई हैकल खुदा ने हमें बनाया, मुझे और आपको, कलीसिया को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, और हमारे अंदर जो दिल जो है ना, वो मज़बा है। आमीन। इसके ऊपर आग भाइयों भड़कानी है, जलती रहे, हालेलुया। होली स्पिरिट की ऊपरी आग ना जलानी, घरों वाली कार वाली आग नहीं जलानी, बल्कि कार वाली आग जल्दी देखी कि जी, ओए होए बड़े गुस्से में कुछ नहीं बचना। ये कार वाली अग जला लोगे ना, बस घर दे कार उजड़ जाते हैं, जल जाते हैं, बच्चे भी जल जाते हैं, मियाँ बीवी भी जल जाते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर जो आग लगी हो होली स्पिरिट की, दिल कुदस की, और फिर इसको भड़काना है। भड़काएंगे कैसे? खुदा के कलाम के जरिए, खुदा के कलाम को सुनना है। और क्वायर जो है गीत गाती हुई नजर है, इसका मतलब आग भड़क रही है। मैं और आप खुदावंद की वर्शिप करने वाले होते हैं इस तरीके से, इसका मतलब है कि आग लगी हुई है, ये आग बुझने ना पाए। ये होली स्पिरिट की आग है, इसको भड़काना है, ईंधन देना है, और ईंधन से ये भड़कती है। आमीन। लिहाजा मज़बा के ऊपर आग हमेशा जलती रहे। हैकल में तो जलती रहती थी। खुदा ने कहा था कि हैकल के अंदर आग ना बुझने पाए, क्योंकि सैक्रिफाइस। मगर एक वक्त आया कि बनी इस्राएल ने आग को बुझा दिया। किस तरीके से? उन्होंने क्या किया? कुर्बानियां लाना बंद कर दी। कुर्बानियां 5 कुर्बानियां गुजरानी जाती थी, 5 सैक्रिफाइस, 5 कुर्बानियां, और वो कुर्बानियां गुजरानी जाती थी। और एक वक्त आया कि उन्होंने खुदावन के घर में कुर्बानियां, बंदगी, इबादत का तरीका, इबादत करना छोड़ दिया, और काहिनों ने भी फिर मजदूरी मेहनत करना शुरू कर दी और कामों में पड़ गए, क्योंकि सैक्रिफाइस नहीं गुजारी जाती थी, कोई कुर्बानी देने वाला नहीं था, कोई कुर्बानी गुजराने वाला नहीं था। तो खुदा के कलाम में लिखा कि आग बुझ गई, और फिर लिखा वो गुलामी के अंदर चले गए, असीरी के अंदर चले गए, पाखरू उनसे दूर हो गया। तो भाइयों, ये आग कभी बुझने ना पाए। उस वक्त बनी इज़राइल की जिंदगी में तो आग बुझ गई, हैकल से आग खत्म हो गई, आसमानी आग आती थी, जमीनी आग को नहीं यूज किया जाता था। और अगर किसी ने ऊपरी आग जलाई है तो फिर वो हलाक ही हो गया, हलाक हो गया। आग जलती रहे। और यीशु मसीह के दौर के अंदर एक शख्स आ गया और शागिर्द था, और कहने लगा कि यीशु तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आजा पीछे। यीशु ने कहा आजा पीछे। कहता है यीशु 1 मिनट है उस्ताद, मैं अपने प्यो को दफन कर रहा हूँ, मेरा प्यो मर गया। क्या हो गया? यीशु ने कहा मुर्दे दफन कर दे, आजा मेरे पीछे। ओ भाई, तेन जिंदगी मिल रही है, हमेशा की जिंदगी का मालक तेन मिल गया, तू फिर भी मुर्दियां के पीछे जाना पिया, आजा छोड़ दे। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि वो नहीं आ सकता, उन्हें मुर्दे ही दफन करने चले। भाइयों, मुर्दों से मुराद है आग बुझी हुई है, खुदा से दूर लोग हैं। और
मूसा के ताल्लुक से मैं इब्राहिम के ताल्लुक से बताना चाहूंगा। खुदा ने इब्राहिम को पता क्या कहा? उसने कहा कि सैक्रिफाइस गुजार, वो चीज जो तेरी सबसे प्यारी अच्छी है, तो कोई है उन्होंने क्या है, बेटा ही है, मुझे गुजरान दे, कुर्बानी कर दे इसकी। वो लेवी, वो भी ईमान का बानी से, वो देखा अपने बेटे को, एक ही बेटा था, ले आया, क्योंकि उसका ईमान था, ईमान रखता था खुदा पर। और लकड़ियां चुनकर अगले ने उन्होंने अपने बेटे को हाथ पैर बने थे, वो छुरी चलाने लगे, छुरी, क्योंकि वो जानता था कि ये खाक भी बन जाएगा, मर भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। क्यों बना? क्योंकि खुदा जो है मुर्दों में जिंदा करने में कादिर है। हालेलुया। वो जानता था कि बेटा मेरा मर भी जाएगा फिर भी जिंदा हो जाएगा। वो जानता था कि मेरा बेटा जब मर जाएगा तो मैं इसे जला भी दूंगा, राख बन जाएगी, फिर भी क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। क्योंकि खुदा के कलाम लिखा है जब यीशु मसीह आएगा आसमानों पर, तो लिखा है जो जले हुए लोग हैं वो दोबारा बॉडी को लेंगे। हालेलुया। जो समुद्रों के अंदर है, मछलियों ने, जानवरों ने खा ली है, लिखा है कि वो भी अपने मुर्दे वापस देंगे। हालेलुया। वो जिंदा हो जाएंगे। तो इब्राहिम का ईमान देखिए। लिहाजा भाइयों, खुदा पर ईमान रखेंगे तो भाइयों आप बहुत आगे चले जाएंगे। मगर वो मुर्दा ईमान था, आग नहीं जली हुई थी, इसलिए वो शागिर्द मसीह के पीछे नहीं आया। आज हमें गौर करने की जरूरत है कि आया हम क्राइस्ट पर ईमान रखते हैं, मसीह पर ईमान रखते हैं, मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल किया हुआ है।